Assalamu alaikum, sir. You're muted. Oh, crap. I was muted. আচ্ছা, সমস্যা নাই। আমি শুরু থেকে বলতেছি। This is an object where this is a person who is going around in a circle, in a circular motion, and the person is physically subject to two different forces. One is the weight of the person, the other one is the reaction force from the seat, which is leveled with S. And if we do the vector sum of W and S, we get the resultant force, which is represented as R over here. As the person goes around the circle, the resultant force is what is responsible to make the person go around in circle. সো এখানে এই দুইটা ফিজিক্যাল ফোর্সকে ভেক্টর সাম করে আমরা আর পাইছি, অ্যান্ড এই আরটাকে আমরা বলতেছি সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স, বিকজ দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য সার্কুলার মোশন। এইটা যে সবসময় সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা কোন সোর্স থেকে আসতেছে, সেই ফিজিক্যাল সোর্স এবং সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা সেই সোর্সের সাথে অ্যাফিলিয়েটেড হওয়াটা এসেনশিয়াল না। এই কথাটা মানে একটু আমি তোমাদেরকে বুঝাই। হ্যাভ এ লুক, ইফ ইউ কনসিডার দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য সোলার সিস্টেম অর দ্য প্ল্যানেটারি সিস্টেম, লেটস সে দিস ইজ দ্য সান, দিস ইজ দ্য অরবিট অফ দ্য মার্কারি, দিস ইজ দ্য অরবিট অফ দ্য ভিনাস, দিস ইজ দ্য অরবিট অফ দ্য আর্থ, অ্যান্ড সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ। প্ল্যানেটারি সিস্টেমের জন্য সবগুলো অবজেক্টই কন্টিনিউয়াসলি একটা মোর অর লেস সার্কুলার মোশনে সানের অ্যাক্রসে ঘুরতে আসছে। সো ইফ ইউ কনসিডার দ্য ডিরেকশন অফ দ্য মোশন of any of the planet going out in the circle, this is gonna go up and down by means of what? It's going to go along the velocity is going to be along the tangent of the circle, but the gravitational pull is going to be along the radial line inward towards the sun. A physical source exists করে কিসের জন্য? What is the physical reason for which that force exists? Gravitational force. And because that gravitational force is maintaining a circular motion, that gravitational force is causing the centripetal force. In other words, gravitational force itself, in this case, is the centripetal force. So I can write for this scenario, for this earth, for example, I can write that Fg equals to Fc. Gravitational force itself is working as what? Centripetal force. What you need to not be confused that এখানে আমি দুটা different force-কে equilibrium দেখাই, object-এর motion-কে equilibrium বলতেছি. These are not two different forces working on the same body. It is the same force coming from a physical source. ওই source অনুযায়ী তার নাম হচ্ছে gravitational force, causing a circular motion. ওই motion-এর জন্য তার নাম হচ্ছে কি? Centripetal force. In general, তার নাম হচ্ছে centripetal force, আর source থেকে কোন source থেকে সেটার জন্য তার নাম হচ্ছে gravitational force. এক মিনিট। In the same way, if you consider the structure for an atom, let's say here is here with the nucleus, and an electron is going around in the first shell. ইলেকট্রন আছে এই জায়গায়, তাই ইনস্ট্যান্টানিয়াস ভেলোসিটি হচ্ছে এইদিকে, তার উপর রেজাল্টেন্ট ফোর্স পড়বে হচ্ছে এইদিকে, রাইট? এই কেসে আমাদের এই ফোর্সের নাম হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশন ফোর্স, বিকজ নিউক্লিয়াস ইজ পজিটিভ চার্জ, ইলেকট্রন ইজ নেগেটিভ চার্জ। এই সিনারিওতে ইলেকট্রনের মোশনের জন্য আমরা লিখতে পারবো কি? Fe equals to Fc. The centripetal force that causes the electron to go around in circle is coming from the electrostatic attraction force. These are not two different forces which are being balanced by an equation. These are one single force performing a specific task. That's why we are having them two different names. So in general, the force that causes the object to go around in circles will be generically called centripetal force. ওই ফোর্সটা ডিফারেন্ট ফিজিক্যাল সোর্স থেকে অ্যাভেলেবল হতে পারে। যেমন এই সিনারিওতে শুধু গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স থেকে আসতেছে, এই সিনারিওতে শুধু ইলেকট্রিক ফোর্স থেকে আসতেছে। নোটের যে এক্সাম্পলটা দেখালাম, এখানে আমাদের সেই রেজাল্টেন্ট ফোর্স অফ সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স ইজ কামিং ফ্রম দ্য ইন্টারাকশন অফ ভেক্টর সাম অফ টু ডিফারেন্ট ফোর্স। ওয়ান ইজ দ্য ওয়েট, দ্য আদার ওয়ান ইজ দ্য রিয়েকশন ফোর্স ফ্রম দ্য সিট। বুঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, এরপর একটা এক্সাম্পল দেখেন যেটা আমাদের বোঝা দরকার, সেটা হচ্ছে টার্ন টেবল। দ্য এক্সাম্পল ফর টার্ন টেবল। টার্ন টেবলের ম্যাথস আমাদের পরীক্ষায় আছে। আমি জাস্ট, তুমি কি টার্ন টেবল কি জিনিস জানো? যেটা দিয়ে হচ্ছে পটাররা জিনিসপত্র বানায়,
You, exactly, chaka. So it spins, you do this, and beautiful cylindrical pots and vases come out. Okay. So let's say we have a turntable that looks somewhat like this. I'm trying to draw a three-dimensional vision. একটু পরে আমি সার্কুলার মোশন ডাকবো। এটা হচ্ছে টার্নটেবিলের বক্স, এখানে মোটর দিয়ে হচ্ছে এটাকে বন্ধ করে ঘুরে দিছি। Let's say it is going around in an anti-clockwise circle. This is the center of the turntable. There are two equal mass lumps of clay at two different distances on the turntable. Okay, let me draw this up in a top view. Top view থাকলে মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের টার্নটেবলের সারফেস, ফিগার নট ডাউন টু স্কেল। দিস ইজ দ্য সেন্টার অফ দ্য টার্নটেবল। এখানে আছে হচ্ছে আমাদের একটা স্মলার ম্যাস, এখানে আছে একটা ইকুয়াল ম্যাস, মানে ছোট দুইটা লাম্প অফ ম্যাস উইচ আর ওভার হিয়ার। ম্যাস কম বেশি হলে কি হবে সেটা সেই ভ্যারিয়েশন আমি পরে আসতেছি, ঠিক আছে? ফর দ্যাট আমি ধরে নিয়েছি দুটার ম্যাস ইকুয়াল। নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ, if we and the turntable in this case is going in the anti-clockwise direction with the speed omega, if we start to slowly increase the value of omega, আমি যদি omega value আস্তে আস্তে increase করতে থাকি, what would happen to these lumps of clay? If you slowly start to increase the value of omega, আমি যদি rotational speed টা আস্তে 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 বাড়াতে থাকি, what should happen? They will eventually spread out. And would they spread out radially or tangentially? No. They're gonna split out radially, because sorry, বলছি, they're not gonna split out radially, they're gonna split out tangentially. বুঝাই কেন? Radially ছুটে যাওয়া মানে হচ্ছে at any point of time is going to shoot out like this. It's not going to shoot out like this. It's going to shoot out like this. Because at any point of time তার instantaneous velocity direction কিরকম হয়? Radially away from the center হয় নাকি tangent to the circle হয়? কথা হচ্ছে কতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই মোশনটা মেইনটেইন হবে এবং কোন জায়গা থেকে আমাদের এই অবজেক্টটা আলটিমেটলি ছুটে যাওয়া শুরু করবে, এই পার্টগুলো একটা একটা করে বুঝেন। লেটস সে this turntable is rotating at a certain speed, and then we have this object over here. Assume this. What is the driving force for this scenario that is causing the lumps of clay to undergo circular motion? এখানে while we're spinning it, এই সিনারিওতে আমাদের সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের সোর্সটা কি? Are you not going to say weight? It's not supposed to be weight, right? Because weight in this case is working in which direction? Vertically downwards. But তোমার centripetal force লাগবে কি? Along the surface, right? So it has to be what? Friction. Frictionের মধ্যে অনেকগুলো different individual sources থাকতে পারে. We can have adhesive forces, cohesive forces, van der Waals forces, whatever. মোট মিলে friction. Now think about it. Friction is such an amazing force, amazing বলতে that it can always work to resist the motion of an object in such a way that it will always match the value of the unbalanced force within the limit of the maximum friction. Let me give an example. মনে করেন এটা একটা certain surface. এই সারফেসের উপরে রেক্ট্যাঙ্গুলার অবজেক্ট আছে। আমি তোমাকে বললাম যে এই সারফেসে, এই রেক্ট্যাঙ্গুলার অবজেক্টের সারফেসের মধ্যে আমাদের ফ্রিকশনাল ফোর্সের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে লেটস সে 25 Newton. Let's say frictional force maximum value is 25 Newton. Now, if I exert a force onto this object that has a value of 12 Newton, how much friction would you expect from the system? You would expect how much? 12 Newton. So that the object is going to still be at rest. If you increase the value to, let's say from 12, if you make it 18, friction will match it. But if you surpass the value of 25 Newton, if you now start to applying a force of, let's say, 27 Newton, what would happen at that point? Obviously going to start moving towards right under a resultant force of 2 Newton, not uniform velocity, rather uniform acceleration, and the force is going to be how much? Resultant force হচ্ছে 2 Newton. তার মানে হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত ফ্রিকশন পারবে অবজেক্টটাকে সে স্টেডি রাখার চেষ্টা করবে। In this case, that friction is trying to keep this lump stationary with respect to the turntable surface while they are rotating. So তুমি যত এটাকে ঘোরাবা, let me write this equation for centripetal force. Centripetal force can be written by m omega square r. You know this equation? m হচ্ছে অবজেক্টের মাস, এটা কি অ্যাঙ্গুলার স্পিড, এটা হচ্ছে r. ইন্টারেস্টিং পার্ট যে কেন আমি এই স্পিডটা নিয়ে কথা বলছি, বিকজ ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাজ দ্য টার্নটেবল রোটেটস এনি পয়েন্ট, এই পয়েন্টটাও আমাদের সেন্টারে পার সেকেন্ডে যতটুকু অ্যাঙ্গেল প্রডিউস করে, এই ম্যাচটাও সেন্টারে পার সেকেন্ডে ততটুকু অ্যাঙ্গেলই প্রডিউস করে।
সবগুলো পার্টিকেলেরই ওমেগা ভ্যালু কি হবে? সেম, বিকজ দে হ্যাভ দ্য সেম রেভলিউশনস পার মিনিট, একই রেটে অ্যাঙ্গেল জেনারেট করছে, বাট একটা আছে দূরে, একটা আছে কাছে। তার মানে ওমেগা স্কয়ার দুজনের জন্য সেম। ফর দ্য সেক অফ সিম্পলিসিটি আমি শুরুতে বলে নিয়েছিলাম দুইটার ম্যাসও সেম। তার মানে এই কেসে এফসি আর আর কি হবে? ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল, রাইট? হুইচ উড নেসেসারিলি টেল ইউ দ্যাট যেই পার্টিকেল যত দূরে আছে তার একই ওমেগার জন্য রিকোয়ার্ড সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স তত বেশি হবে। আমি ইউজিং ইন দ্য ওয়ার্ড রিকোয়ার্ড, দ্যাটস হোয়াট ইউ টেক অ্যাজ হাই এমফাসাইসিস। যেই অবজেক্টটা যত দূরে আছে তার রিকোয়ার্ড সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স তত কি হবে? বেশি হবে। দিস উড মিন যে যত আমি ঘুরাতে থাকবো ইভেনচুয়ালি এইটার ফিকশনাল ফোর্সটা ভ্যালু ওভারকাম করবে ফর এ লোয়ার ভ্যালু অফ ওমেগা কম্পেয়ার টু দিস ওয়ান। মানে আমি যদি আস্তে আস্তে স্পিড বাড়াতে থাকি, আগে শুট আউট করবে হচ্ছে বাইরেরটা, কারণ এটার ফ্রিকশনটাকে আগে ওভারকাম করবে। পরে পরে আরো আরো অনেকখানি স্পিড গেইন করার পরে হচ্ছে এটা শুট আউট করবে। এই পার্টটা বোঝা যাচ্ছে? The closer particle will surpass their value of frictional forces to provide the requirement of centripetal force that will happen at a much higher angular speed. এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে একটা কনসিডারেশন গেল। সেকেন্ড কনসিডারেশন, what if we placed two lumps of masses, one large and one small, at the same distance? My question is, hear me out. My question is, as the rotational speed of the disk is increased, which one shoots out first and why? Which one skids out of the plate or detaches from the plate and shoot itself out? Have a look. Friction equals to mu r, mu into w. You know this equation? তার মানে যার w যত বেশি হবে তার f টা প্রপোর্শনালিটি বড় হওয়ার কথা না? তার মানে আলটিমেটলি এই ইকুয়েশনে যদি আমি ফ্রিকশনাল ভ্যালু লিখি, I can write it like as mu into w. Mu into w can be written as what? Mu into mg into m omega square r. Mm cancels out, right? Mass doesn't play a role. Bigger mass is going to have bigger friction, but it's going to also require bigger centripetal force. The mass of the particle cancels out on both sides. তার মানে হচ্ছে তুমি এখানে আমাদের ওভারঅল কে আগে শুট আউট করবে, মানে কে আগে পিছলাই যাবে, কে পরে পিছলাবে, স্লাইড অফ, এইটা ডিপেন্ড করে ম্যাসের উপর না, এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে ডিস্টেন্সের উপর। কে সেন্টার থেকে কত দূরে আছে, যে বেশি দূরে আছে তার সাইজ বড় হোক আর ছোট হোক সে আগে পড়বে, যে কাছে আছে তার ডিস্টেন্স mass বড় হোক আর ছোট হোক সে পরে পড়বে। So mass is not relevant for this consideration because mass cancels out on both sides. তোমাদের সিলেবাসে এই পার্টটুকু নাই অ্যাকচুয়ালি, মানে ফ্রিকশনাল কোএফিসিয়েন্ট এই পার্টটুকু নাই। তারপর তোমাদের কনসেপচুয়ালি বোঝানোর জন্য আমি জিনিসটা দেখাইলাম, কারণ এটা তোমার মেকানিক্স অলরেডি পড়ছো। So you know how this thing works. Yes, Isam. কন্ট্যাক্ট সারফেসের উপর তো মিউ ডিপেন্ড করে না। ফ্রিকশন ফোর্স বাড়বে, but it's gonna increase at the same proportion of m because F equals to mu r. তো তোমার আরটা হচ্ছে কি W এর ইকুয়াল। ও এইখানে এখানে ইন্টারেস্টিং পার্ট আছে, একটা হচ্ছে দ্যাট ইফ ইউ কম্পেল ওয়ান অবজেক্ট টু রোল অ্যাওয়ে অ্যান্ড দ্য আদার অবজেক্ট টু স্লাইড অ্যাওয়ে, দেন দে আর গোনা বি টু ডিফারেন্ট ভ্যালুজ অফ মিউ। ফর এক্সাম্পল তুমি যদি জিনিসটা বলতেছো যে মনে করো একটা অবজেক্টকে তুমি প্লেস করলে হচ্ছে স্ফিয়ারের মতো, আর একটা অবজেক্ট তুমি প্লেস করলে হচ্ছে রুটির মতো, একই ম্যাস, তাহলে কোনটা আগে স্থির আউট করবে? সেই কেসে যেটা স্ফিয়ারের মতো, গিভেন এনাফ স্পিড ইট ক্যান স্টার্ট টু রোল আউট, ইট ডাজন্ট হ্যাভ টু স্লাইড অ্যাওয়ে, অ্যান্ড দ্য আদার ওয়ান হ্যাজ টু স্লাইড অ্যাওয়ে, দ্যাট ক্যানট রোল, that the one that is disc shaped. Technically, by physics, they are equally difficult. And তোমার চিন্তা হচ্ছে
সারফেস এরিয়া কন্ট্যাক্ট বেসিস সারফেস এরিয়া বেড়ে গেলে আমাদের ফ্রিকশন কমে যাওয়ার কথা না, দ্যাটস ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং রাইট? দ্য সারফেস এরিয়া বাড়লে ফ্রিকশন বাড়ার কথা, দ্যাট ইউজুয়ালি ডাজন্ট হ্যাপেন ফর ওয়ান থিং, সেটা হচ্ছে whenever you have the same weight working on a smaller surface area, your pressure is high. So if you think in physical sense that let's say the object surface, bottom surface, and the actual surface on which the object is, they are both somewhat grooved, করাতে দাঁতের মতো উঁচু নিচু, যেটা একটার সাথে একটা ক্ল্যাম্প করতেছে। ওই ক্ল্যাম্পিং ফোর্সটা একই ওয়েট অল্প জায়গাতে কনসেন্ট্রেট থাকলে বেশি ডিফিকাল্ট হবে, আর একই ওয়েট বড় জায়গাতে ডিস্ট্রিবিউট থাকলে শিফট করা কম ডিফিকাল্ট হবে। And whenever you do the vectors, whenever you do the integration of all the forces together to find out the total resistive force, that will land to be same. হ্যাঁ, F equals to mu r is mu r পয়েন্ট মাস হলে তার ফ্রিকশন কেমনে করে অ্যাপ্লাই করবে? পয়েন্ট মাসে তো কোনো সারফেস এরিয়া নেই, ফ্রিকশনটা লাগতেছে কোথায়? ওটাই বলতেছি যে বাট বিগার অবজেক্টের জন্য F equals to mu r একই, মানে অবজেক্টের ম্যাসের উপর ডিপেন্ডেন্ট প্রাইমারিলি, কন্ট্রাক্ট সারফেসের উপর খুব একটা ডিপেন্ডেন্ট না, আনলেস দ্য সারফেস ইজ অ্যাডহেসিভ। মানে তুমি যদি ইন্টেনশনালি সারফেসটাকে স্টিকি করো, সেই কেসে কনসেন্ট্রেশন ডিফারেন্ট হতে পারে, বুঝছো? এনিওয়ে, আমি অত ডিটেলসে যাচ্ছি না, বাট এই বারটা বুঝে গেছে কিনা টার্ন টেবিলের কোর কনসেপ্টটুকু, এটা একটা দরকারি জিনিস, ম্যাথ করার জন্য আমাদের লাগবে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আলাপ করি, সেটা হচ্ছে আজকে লেকচারের জন্য আমাদের নতুন যে কটা জিনিস লাগবে, সে কটা জিনিসটা তোমাদেরকে দেখায়, 1 মিনিট। কোনটার? আচ্ছা, আজকে কোর কন্টেন্ট গুলো একটু দেখেন। আজকে আমাদের 4টা নতুন ভ্যারিয়েবল দেখা লাগবে, যেগুলো আমাদের আগের ক্লাসে ছিল না। বাট সার্কুলার মোশনের কনসিডারের জন্য যে জিনিসটা তোমাদের মানে প্রাইমারি মাথায় রাখা দরকার, সেটা হচ্ছে ইউ ক্যানট মানে assume stuff that you do not already know. Try to be within the boundary of your reasoning. Okay? আচ্ছা, গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি কোর কনসেপ্ট দেখেন। এতদিন পর্যন্ত আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি চেঞ্জে ডেল্টা জিপি কোর ফর্মুলা ছিল mg into delta h. This worked because for all the cases that we've handled so far, starting from O levels and AS, the delta h, the variation of height of an object, was way too small compared to the radius of the planet. In other words, if I try to draw this scenario, let's say this is the surface of a planet, Earth. The total radius of the surface of the Earth radius is about 6,400 kilometers. We consider change of height of an object, let's say within 10 meter, 20 meter, 100 meter distance close to the Earth's surface. Within this space, the value of g pretty much remains constant. That's why that formula worked perfectly. But whenever you're going to start considering scenarios that you are trying to take an object, let's say r distance, this is the planet of the this is the radius of the planet Earth. If you want to move an object from this location to another distance what is also r distance away, then your g value is not going to be same. It's going to be significantly affected. So for those kind of long distance movements, delta gp equals to mg delta h is no longer applicable, because the value of g is not going to remain constant anymore. That's why the new formula that we're going to introduce for delta gp, which is universally applicable, is this one. This one is written as m into delta phi. Phi was renamed as the gravitational potential that we covered in our last class, along with the graphs and everything. So m is the mass that we want to move from one place to another place, and delta phi is the change of potential.
চেঞ্জ অফ পটেনশিয়াল will always be ফাইনাল পটেনশিয়াল মাইনাস ইনিশিয়াল পটেনশিয়াল। আমি ভ্যালুগুলো অবশ্য বসাইলাম। পটেনশিয়াল ফর্মুলাতে একটা ডিফল্ট মাইনাস সাইন আছে, সো দিস ইজ মাইনাস জি ক্যাপিটাল এম ডিভাইড বাই আর ফাইনাল। সো এই আর ফাইনালটা মানে হচ্ছে দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য অবজেক্ট অ্যাট দ্য ফাইনাল পজিশন। সো ইফ আই কনসিডার দ্য মোশন ওভার হিয়ার, এই জিনিসটা দেখেন, ইফ আই কনসিডার মোশন ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার, তাহলে এখানে আমাদের এই পুরোটুকু হচ্ছে আর এফ, ঠিকঠাক বাড়াইতে হবে। আমাদের এই পুরোটুকু হচ্ছে কি আর ফাইনাল, আর এইটুকু হচ্ছিল কি আর ইনিশিয়াল। ওকে, so under that setup we place these numbers over here, আর এখান থেকে ক্যাপিটাল জি ক্যাপিটাল এম কমন নেওয়ার পর আমাদের এই জিনিসটুকু থাকবে, এন্ড দেন এখান থেকে ব্র্যাকেট নিলে আমরা 1/ri মাইনাস 1/rf এই এক্সপ্রেশনটা পাইলাম। হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট, দেখো এখানে যেহেতু আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়ালের এক্সপ্রেশনের ভিতরে একটা ডিফল্ট মাইনাস সাইন অলরেডি ছিল, ওই জন্য মাইনাস করার পর আলটিমেটলি এখানে কিন্তু সাইড চেঞ্জ হয়ে গেছে, 1/ri চলে আসছে আগে, 1/rf চলে গেছে পরে। এটা জাস্ট একটু মাথায় রাখবা যাতে পরে ম্যাথ করার সময় প্যাস না খেয়ে যায়, ঠিক আছে? আর যদি তোমাদের মনে হয় যেটা বেশি ডিফিকাল্ট, ইউ ক্যান অলওয়েজ চুজ টু স্টার্ট ফ্রম হিয়ার, দুটা লাইন বেশি লিখলা বা স্টিল ম্যাথটা কারেক্ট হইলো, ঠিক আছে? আচ্ছা, সবসময় না, দুইটা মনে রাখা আর এটা মনে রাখা মোটামুটি ইকুয়াল ডিফিকাল্ট, প্যারা নাই, চুপ থাকো। এই জিনিসটা বুঝা গেছে কিনা? এবং এখানে একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট দেখেন, the true potential of an object is always technically negative. এটা নিয়ে একটা খুব ইন্টারেস্টিং গ্রাফ আছে তোমাদের নোটসের মধ্যে, এই গ্রাফটা একটু তোমাদেরকে দেখাই। কোথায় যেন গেল বিদ্যা বুদ্ধি? এই যে, if you consider the idea of gravitational potential energy, the way we have defined potential is the same thing over here. By theory, যে কোনো একটা অবজেক্টের ম্যাক্সিমাম পটেনশিয়াল এনার্জি হচ্ছে কোথায়? ইনফাইনাইট ডিস্টেন্সে। এন্ড বাই ভ্যালু, এই ভ্যালু হচ্ছে কত? তো তুমি যত কাছে আসবে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল তত কমবে। সো লেটস সে ওভার হিয়ার গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল হচ্ছে -1010,000 জুল। আরো যত কাছে আসবে আরো কমবে, আরো যত কাছে আসবে আরো কমবে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ডার, তার মানে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি অ্যাবসলিউট ভ্যালু কি সবসময় নেগেটিভ? দ্যাট আনসার ইজ এ ট্রু ইয়েস। চেঞ্জ অফ গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি ক্যান বি পজিটিভ। তুমি যদি একটা সার্টেন ক্যাপিটাল এম ম্যাস থেকে দূরে মুভ করো, তাহলে তোমার ডেল্টা জিবি পজিটিভ হতে পারে, because in that case you will be moving from a more negative value to a less negative value. The change will be positive. But gravitational potential and gravitational potential energy by value with comparison to infinite value, infinite distance, that number will always be what? Truly negative. তুমি যত কাছে আসবে তত বেশি নেগেটিভ হবে, ঠিক আছে? কমপ্লিকেটেড স্টাফ, নিউ টাইপ অফ কনসিডারেশন, সো এগুলো আলাদা আলাদা করে খেয়াল করা লাগবে। ওকে, গেল। এরপরে যে জিনিসটা আমাদের অ্যাডিশনালি লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের স্যাটেলাইট মুভমেন্ট নিয়ে কিছু বেসিক ডিসকাশন। এই পার্টগুলো তোমাকে পার্ট বাই পার্ট বুঝে আমি কিছু ভিডিও দেখাবো। ইয়েস, ইয়েস, almost. It's called an elliptoid. No, it's definitely not result for zero. Earth is continuously having change of direction. Now, perfect circular motion এর জন্য তো তোমার resultant force non-zero. There is a resultant force. That is why the velocity is continuously undergoing change. Nah. Yes, that's the important bit. That gravitational force coming from the sun is not responsible to change the speed of Earth for most part, but it is responsible to continuously change the direction of the Earth's velocity. Eighter explanation on a complicated. I'm not going there, but you can look it up. It's pretty interesting on convictions. Yes.
ওটাই দেখাবো একটু পর। দেখেন বলবান, let me start to break it up for you. I would have to erase this. এটারে বড় করে কেমনে পিক্সেল থেকে। হ্যাঁ রাধি ঠিক আছে, we agree with you. একটু খেয়াল করে শুনেন, things are gonna become easier, don't worry. Alright. আচ্ছা, কি হইতেছে আমি এখানে আস্তে আস্তে বলতেছি, একটু আস্তে আস্তে খেয়াল করেন। লেটস সে this is the planet, this is a satellite. I'm not saying moon, I'm just saying a satellite. You can assume the natural satellite, you can assume the artificial satellite, doesn't matter, this is a satellite. And currently the radius of the satellite is r, smaller, and the satellite is going around in a circular orbit, and the mass of the satellite is small m. The gravitational force that exists between the satellite and the earth is Fg, which is also working as the centripetal force, so that's why I wrote Fg equals to Fc. আর ইন্টারেস্টিং পার্টটা হচ্ছে ফরেন, এই পার্টটা একটু ভালো করে বুঝেন। ফর স্যাটেলাইট টু গো আরাউন্ড ইন এ সার্কুলার অরবিট দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি স্টেবল। স্টেবল মানে হচ্ছে সে ঘুরতে 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 ইভেনচুয়ালি আর্থের কাছে এসে কলাইড করবে না, বা ঘুরতে 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 ইভেনচুয়ালি আর্থ থেকে দূরে চলে যাবে না। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ স্টেবল অরবিট, you have to perfectly match these two numbers at every point of motion. মানে অবজেক্টের কাছে যতটুকু গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স থাকবে, বা অবজেক্টের উপর যতটুকু গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স পড়বে ফ্রম দ্য বিগার ম্যাস, পুরা ফোর্সটুকুই তাকে সেন্টিপিটাল ফোর্স হিসেবে ইউজ করতে হবে। পুরা ফোর্সটুকুই তাকে সেন্টিপিটাল ফোর্স হিসেবে ইউজ করতে হবে। ইফ ইট ক্যানট ডু দ্যাট, দেন থিংস আর গোনা স্টার্ট টু গেট আগলি। হাউ? লেট মি এলাবোরেট। লেটস গেট সাম নাম্বারস। মনে করেন এই পজিশনে, এই লোকেশনে, considering the mass of the two planets and the distance that exists between them, let's say the total gravitational force that exists between these two objects is 100 Newton. Let's assume that number. If the Fc is also exceeding 100 Newton, this is going to maintain a perfect circular orbit. Very well and good. Which means we have to give this satellite a very specific linear speed at a very specific height, so that ultimately তার টোটাল ম্যাস কত হয়, এটা পারফেক্টলি 100 নিউটন হয়। আচ্ছা, লেটস গো অন ফার্দার। যদি আমাদের এই জায়গাতে লেটস সে উই স্লো ডাউন দ্য স্যাটেলাইট এ লিটল বিট, মনে করেন যতটুকু স্পিড হইলে আমাদের অ্যাভেলেবল রিকোয়ার্ড সেন্টিপিটাল ফোর্স 100 নিউটন হতো, আমি তার স্পিডটাকে কিছুটা কমায় ফেললাম। ইফ আই রিডিউস দ্য স্পিড এ লিটল বিট, হোয়াট উড হ্যাপেন? দ্য এফসি ইজ গোনা গো ডাউন। এফসি গোয়িং ডাউন মানে হচ্ছে তোমার এখন রিকোয়ার্ড সেন্টিপিটাল ফোর্স কম। সেন্টিপিটাল ফোর্সটা কিন্তু রেজাল্টেন্ট ফোর্স। অ্যাভেলেবল ফোর্সের নাম কি? গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ইজ দেয়ার। তুমি সেটা কত পোর্শন বা কত পার্ট সার্কুলার মোশন ইউজ করবা, দ্যাট ডিপেন্ডস আপন ইউর রিকোয়ারমেন্ট। If the object slows down, then the requirement for centripetal force becomes less. So if the speed goes down, FC also goes down. মনে করো FC কমে হয়ে গেল হচ্ছে 90 নিউটন। তার মানে at this speed, to make its directional change, it only has to spend continuously 90 নিউটন। তার কাছে আরো 10 নিউটন এক্সট্রা আছে না? কোন দিকে? বাইরের দিকে না ভেতরের দিকে? ভেতরের দিকে, টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ। FG ছিল হচ্ছে কত? ফিক্স 100। তার মধ্যে এখন তার স্লো হয়ে যাওয়ার জন্য তার রিকোয়ার সেন্টিপিটাল ফোর্স হচ্ছে কত? 90। সো তার মানে 10 নিউটন ফোর্স সে এখন আর সেন্টিপিটাল ফোর্স ইউজ করতেছে না। What's gonna happen? This force is gonna slowly keep on bringing the object closer to Earth. So it's gonna try to make a circular motion, simultaneously getting closer, which will eventually make a spiral motion. So spiral করতে 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 eventually আর্থের অ্যাটমসফিয়ারে ঢুকবে। আর্থের অ্যাটমসফিয়ারে ঘষা খাইতে খাইতে হিট আপ হয়ে বার্ন আউট হয়ে যেতে পারে। আর যদি তারপরে সাস্টেন করে, it's gonna eventually hit Earth. স্পাইরালিং করার কারণ হচ্ছে the object তো অলরেডি ইনার্শিয়া আছে, it already has a speed. No. It's not equal force. Basically, the available force of gravitational force is getting divided into two parts. এই সিনারিওতে শুধুমাত্র ভেলোসিটি চেঞ্জের জন্য ইউজ হচ্ছে না। 90 Newton is being used for the velocity direction change, and the other 10 Newton is responsible to bring it closer, to literally make a displacement with respect to Earth center. এক্স্যাক্টলি, আমি ওই জিনিসটা বলছি যে স্টেবল রাখতে না পারলে কি হতে পারে। সো আমি গোনা কভার বোথ অফ দিস পার্ট। এটা হচ্ছে এইটা। তার মানে স্পিড কমে গেলে আলটিমেটলি কি হবে? আস্তে আস্তে সেটা কাছে আসতে আসতে ইমিডিয়েটলি আর্থে ল্যান্ড করবে।
অন দ্য কন্ট্রারি, যদি আমরা এই সিনারিওতে মনে করো হচ্ছে আমরা যদি এফসি কোস আবার লিখি এফসি কোস টু এমভি স্কোয়ার বাই আর, এই সিনারিওতে যদি সামহাও আমরা একটা রকেট প্রপোর্শন করে যদি আমাদের স্পিডটাকে যদি বাড়ায় দিই, তাহলে কি হবে? এফসি রিকোয়ারমেন্ট ভ্যালু কি হবে? বেশি হবে। It means it would require a much stronger force to maintain at that speed, at that height, at that circular rotation. বাট ওই পরিমাণ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স তো তার কাছে নেই, তার কাছে আছে কতটুকু? আর মনে করো হচ্ছে আমার এই এফসি ভ্যালু বেড়ে মনে করো হলো 150 নিউটন, তার মানে তার এখন আরো এক্সট্রা 50 নিউটন সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স দরকার, যেটা নাই। তার মানে আর্থের গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স তাকে টেনেও এই অরবিটে রাখতে পারতেছে না। ডিউ টু ইটস ওন ইনার্শিয়া ইজ গোনা স্লোলি স্টার্ট টু ডেভিয়েট আউটওয়ার্ডস। না, 90 ডিগ্রিতে না, ইজ গোনা স্টার্ট টু টেক এ আউটার স্পাইরাল লাইক দ্যাট। এই রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড ফোর্স যে 50 নিউটন ফোর্স তার দরকার হইতো, এটা যেহেতু আর্থটাকে দিতে পারতেছে না, সো ইজ গোনা স্লোলি ডিউ টু ইটস ওন ইনার্শিয়া ইজ গোনা স্লোলি স্টার্ট টু ড্রিফট আউটওয়ার্ডস। এন্ড কথা হচ্ছে ইভেন্চুয়ালি সে কি এলিপ্টিক্যাল ট্র্যাক করে আবার অরিজিনাল মানে এলিপ্টিক্যালি ঘুরে আবার আলটিমেটলি এদিকে ফেরত আসবে, নাকি হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি আউটার স্পাইরাল করতে 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 ইভেন্চুয়ালি মহাবিশ্বে হারা যাবে? দ্যাট ডিপেন্ডস অন মাল্টিপল ডিফারেন্ট সিনারিওস, যেটা আমি এখন আলাপ করতেছি না। বাট ইটস গোইং টু স্লোলি স্টার্ট টু ডেভিয়েট আউটওয়ার্ডস ফ্রম ইটস এক্সিস্টিং অরবিট। ওই জিনিসটার দুটো আরো প্রি কন্ডিশন আছে, যেটা আমাদের টোটাল স্যাটেলাইট টেকনোলজি পড়ানো হয়, বাট ওইটা তোমাদের সিলেবাসে লাগবে না। Important consideration, you have to have a perfect matching value of V and R, linear speed and distance. এই জিনিসটা আমরা একটু ইকুয়েশন দিয়ে বিল্ড আপ করার চেষ্টা করি, খেয়াল করেন। For a stable orbit we can say fg equals to fc equals to fg, এখানে আমরা fc ভ্যালু লিখলাম mv স্কয়ার বাই r, fg ভ্যালু লিখলাম gmm বাই r স্কয়ার, m and m crosses out, which is interesting idea। তার মানে হচ্ছে তোমার স্যাটেলাইটের মাস বড় হোক আর ছোট হোক ডাজন্ট ম্যাটার, স্যাটেলাইট বড় হইতে পারে স্যাটেলাইট ছোট হইতে পারে, ডাজন্ট ম্যাটার, বাট আলটিমেটলি তোমার এই ইকুয়েশন সবখানে কাজ করবে। এখান থেকে আমরা ভি স্কয়ারকে সাবজেক্ট করলাম আর ম্যানেজ করলাম, তারপর ভি কে যদি সাবজেক্ট করি উই আলটিমেটলি গেট দিস এক্সপ্রেশন ভি ইকুয়ালস টু রুট ওভার অফ জি ক্যাপিটাল এম ডিভাইড বাই আর। এখানে একটা জিনিস দেখেন, জিটা একটা কনস্ট্যান্ট, এই কনস্ট্যান্টের নাম কি? ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট। ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট, এমটা হচ্ছে আরেকটা কনস্ট্যান্ট, এই কনস্ট্যান্টের নাম কি? It's not an universal. This is a constant for this example where we are handling with a simple planet, single planet. স্মল এমটা ছিল হচ্ছে স্যাটেলাইটের ম্যাস, ক্যাপিটাল এমটা ছিল হচ্ছে প্ল্যানেটের ম্যাস। আমি প্ল্যানেটের ম্যাসটা অ্যাকচুয়ালি ইউনিভার্সাল কনস্ট্যান্ট না, আমাদের এই এক্সাম্পলের জন্য কনস্ট্যান্ট, কারণ আমাদের স্যাটেলাইট ডিফারেন্ট হাইটে ডিফারেন্ট স্পিডে মুভ করলে তো আমরা প্ল্যানেটকে শিফট করে ফেলবো না। এক্স্যাক্টলি, দ্যাটস হাউ উই ইউজুয়ালি মানে ম্যানেজ দ্য হোল আইডিয়া। তো আইডিয়াটা হচ্ছে যে এই এক্সাম্পলের জন্য এমটা হচ্ছে কি, প্ল্যানেটের ম্যাসটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। সো কেন আমি প্ল্যানেটের ম্যাসটা কনস্ট্যান্ট ধরতেছি? বিকজ ইফ ইউ লুক ওভার হিয়ার, আলটিমেটলি আমাদের নিউমেরিটার সাইডে দুটো ভ্যারিয়েবল যদি কনস্ট্যান্ট হয়, ইভেন্চুয়ালি তোমার ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ভি আর আর, এর মধ্যে আরটা আছে হচ্ছে ডিনোমিনেটর সাইডে, স্পিডটা আছে কোথায়? নিউমেরিটার সাইডে। দিস গোজ অন টু টেল ইউ যে আমাদের একটা অরবিটিং অবজেক্টের, আমি এখানে স্যাটেলাইট বলছি না, অরবিটিং অবজেক্ট বলতেছি, একটা অরবিটিং অবজেক্টের ডিস্টেন্স সেন্টার থেকে যত দূরে হবে তার অরবিটিং স্পিড তত কম হবে। The bigger the r, smaller the v. And this is actually true if you observe the whole structure of the solar system. Mercury linear speed হচ্ছে unbelievably high. Venus এর R2 কম, Earth এর R2 কম, Mars এর linear speed আরো কম। এক মিনিট। এখানে তো লিনিয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট বলতে কিছু নাই। না, it's not about displacement, it's about the radius of the orbit. আরটা তো এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট না বাবা, আরটা হচ্ছে আমাদের প্ল্যানেটে এই স্যাটেলাইটের অরবিটাল রেডিয়াস, এই যে এই টোটাল ডিসটেন্সটুকু হচ্ছে আর, যে প্ল্যানেটের সেন্টার থেকে আমাদের অরবিটটা কতটুকু দূরে আছে। আর রাধি কি বলছিল বাবা? একজন করে কোশ্চেন করি, ঠিক আছে? ওকে, খেয়াল করেন। সো এটা হচ্ছে আমাদের সরি এখানে ছিলাম। সো এটা হচ্ছে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে স্যাটেলাইটের অরবিটের জন্য এটা লিনিয়ার স্পিড ইকুয়ালস টু হচ্ছে রুট ওভার জিএম বাই স্মলার। আরেকটা এক্সপ্রেশন আমরা বের করবো এখান থেকে, সেটা হচ্ছে যদি আমরা এই ভিটাকে ওমেগা আর দিয়ে রিপ্লেস করি and eventually do the necessary calculation and ultimately omega কে রিপ্লেস করতে হচ্ছে 2 পাই বাই ক্যাপিটাল ডি। এই ক্যাপিটাল ডিটা হচ্ছে আমার টাইম পিরিয়ড, পুরো একবার ঘুরে আসতে কতটুকু সময় লাগে, ঠিক আছে? এই ভ্যালুগুলো যদি সবগুলো বসে আলটিমেটলি উই এন্ড আপ উইথ দিস এক্সপ্রেশন টি স্কয়ার ইকুয়ালস টু 4 পাই স্কয়ার ডিভাইড বাই জিএম ইনটু আর কিউব।
This relationship can be also useful for comparing a lot of different things. এখান থেকে একটা জিনিস দেখতেছো, এখানকার পাওয়ার হচ্ছে 3, এখানকার পাওয়ার হচ্ছে স্কোয়ার, বাট দুটাই আছে নিউমারেটর সাইডে। তার মানে as r gets bigger, t also gets bigger. Not directly proportional, কারণ স্কোয়ার কিউবের একটা ঝামেলা আছে, বাট একটা সার্টেন পার্টিকল টিউনিং ফর্ক ফেলা দিচ্ছে, তাই না? টিউনিং ফর্ক তোমার ওই পর্যন্ত গেল কিভাবে? Which body part of you attracted the tuning fork? Alhamdulillah, it's only your hand. রাখো, উঠায় রাখো। শব্দ ঘুমায় গেছে। আচ্ছা, দেখেন কি বলছিলাম। Oh, this is proportional to r cube. What this goes on to tell us that the further a satellite is from the center of the orbit, the longer it's going to take to complete one full revolution. তার মানে হচ্ছে নেসেসারিলি আমাদের সোলার সিস্টেমে যদি চিন্তা করি, দূরে যতগুলো প্ল্যানেট আছে তাদের সবার টোটাল ওয়ান রেভলিউশন বা টোটাল তাদের পার্সোনাল ইয়ার আমাদের ইয়ারের থেকে কি হবে? বেশি হবে। আর যেগুলো কাছে আছে সেগুলোর পার্সোনাল ইয়ার আমাদের ইয়ারের থেকে ছোট হবে। The closer they are, the smaller is their time period to make one full revolution. And কথা হচ্ছে যে এই রিলেশনশিপের মধ্যে আমরা যদি এই পার্টটুকুকে একটা কনস্ট্যান্ট হিসেবে রিমুভ করি, উই গেট দিস প্রপোর্শনালিটি, টি স্কয়ার প্রপোর্শনাল টু আর কিউব। এই জিনিসটাকে অনেক সময় কেপলারস ল বলা হয়। জোহানেস কেপলার, হু ওয়াজ এ ভেরি ফেমাস astronomer. Yes. Not an astrologer, no. He was not in hand observing. He was in sky observing. Okay. So very important, astronomer. Yeah. চুপ থাকো। Do you, there are 4 different occupations with astro, at least that I know of. Astrologer, astronomer, astrophysicist, and astronaut. Do you, I don't know what is the backbone of astronomy. This could be a very earliest invention, but I'm not sure if this is the backbone because I haven't come across this in my study anywhere. It might be, but I'm not sure. এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা এই রিলেশনশিপটা দরকারি জায়গায় ইউজ করতে পারতে হবে। আচ্ছা, এক্সাম্পলগুলো আমি দেখাবো, ওয়ার্কশিট করার সময় আমাদের আরো অ্যাপ্লিকেশন এক্সাম্পল আসবে। নেক্সট টপিকটা হচ্ছে এসকেপ স্পিড আর এসকেপ ভেলোসিটি। বলো। No. The closer we get closer to the Mercury, if we don't want to fall into the sun, we have to increase our linear speed and we have to orbit the sun much faster, more times per hour, because that's what physics tells us, that's what equation prompts. Otherwise sun is going to pull us, yes, because the strong, to overcome that stronger attraction so that we wouldn't be sucked into the sun, we have to keep on using that stronger gravitational force to continuously change our direction. I don't know. চুপ থাকা। এসকেপ স্পিড আর এসকেপ ভেলোসিটি বলবান। দেখেন এই জিনিসটার এই টার্মটার কনসেপ্ট আগে বলতেছি, তারপর আমি ম্যাথমেটিক্সে ঢুকবো। আমি খুব স্লোলি বলতেছি, একটু খেয়াল করে শুনেন। আই এম গোয়িং ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড। The minimum speed at which an object must be thrown away from a planet from the surface of the planet so that it would never return to that planet. আবার বলতেছি, the minimum speed at which an object is thrown vertically away from a planet from the surface of a planet so that it would never return back to the planet is what is called the escape velocity of the planet. মানে কয়টা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বুঝেন। আর থেকে যদি আমি একটা অবজেক্টকে ভার্টিক্যালি উপর দিকে থ্রো করি, কি হয়? অবজেক্টটা কিছুটা উঠে থেমে আবার ফেরত চলে আসে। কেন ফেরত চলে আসে? বিকজ দ্য স্পিড ওয়াজ নট গুড এনাফ ফর ইট টু সারপাস আর্থস গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড। আর তো গ্র্যাভিটি থেকে আবার কি করছে? টেনে আবার নিচে নামিয়ে ফেলছে। তার মানে তুমি যদি অবজেক্টের স্পিড বাড়াও, তাহলে আস্তে আস্তে অবজেক্টের কাভার হাইট কি হবে? আস্তে আস্তে বাড়বে। অনেক স্পিড দাও, তাহলে অনেক দূর যাবে, তারপর আবার ফেরত আসবে। So there definitely exists a minimum amount of speed that giving which will enable the object to reach infinite distance. ওই মিনিমাম স্পিডটাকে আমরা কি বলতেছি?
এসকেপ স্পিড বলছি বা এসকেপ ভেলোসিটি বলছি। সো এখানকার কি কনসেপ্ট হচ্ছে আমরা অবজেক্টটার এই পরিমাণ স্পিড একবারে শুরুতে at the beginning of the journey দিয়ে ছাড়বো। ওকে, which is quite difficult to achieve because but basically that's what the rockets actually do. বাট ওই পার্টটাতে পরে আসতেছি। এখানে একটা জিনিস দেখেন, if you consider the concept if you consider the concept of energy conversion, whenever the object, let's say that object is having a mass of small m and the whole planet is having a mass of capital M and the radius of the planet is capital R over here, so initially the object is located over here. The object is shot readily away from the object from the planet, and in terms of energetics, initially the mass should be given minimum amount of k so that by the time it reaches infinite distance its gp should become 0, because gp increases from -2 towards 0. তার মানে হচ্ছে তার কে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ কে দিয়ে ছাড়তে হবে যাতে করে যত উপরে উঠবে তার কেই কমবে জিপি বাড়বে, তার কেই কমবে জিপি বাড়বে, ইভেনচুয়ালি জিপি বাড়তে 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 তার পুরো কেইটা কি হবে, শেষ হয়ে যাবে। বাট এই ঘটনাটা ঘটতে হবে কোথায়? ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স থেকে। ইফ ইউ ওয়ান্ডার এটা কেমনে পসিবল? পসিবল এই জন্য যে দ্য ফার্দার ইট গোজ অ্যাওয়ে দ্য উইকার দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বিকামস। থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, দ্য ফার্দার ইট গোজ অ্যাওয়ে the weaker the gravitational force becomes. তার মানে হচ্ছে eventually the dying out or the slowing down is gonna become very small. Initially slow down হবে অনেক gradually, অনেক aggressively, but পরের দিকে গিয়ে slow down এর রেট আস্তে আস্তে কি হবে, কমে আসতে হবে, কারণ ফোর্স তো কমে গেছে। সো তুমি যত দূরে যাবা তোমাকে তত কম ফোর্স ওভার পাওয়ার করা লাগবে এবং তোমার অল্প এনার্জি দিয়েও তুমি অনেক দূর যেতে পারবে। বুঝা যাচ্ছে? So it requires some integration, that's what we can do, but এখানে আমি ইন্টিগ্রেশন করতেছি না কারণ অলরেডি আমরা পটেনশিয়ালের ফর্মুলা ক্যালকুলেট করার দরকার ইন্টিগ্রেশন করে আসছি। But key consideration for this case is that initial Ke of the object or the total change of the Ke should be equal to total change of the GPE. So initial Ke আমরা দিছিলাম মনে করো হাফ এম ভি স্কোয়ার, এখানে ভি বলতে আমি এসকেপ ভেলোসিটি বুঝাচ্ছি, আর টোটাল জিপি চেঞ্জটা হবে হচ্ছে জিএমএম অফ ওয়ান বাই আর ইনিশিয়াল ডিভাইড বাই ওয়ান বাই আর ফাইনাল। এখানে আমাদের জার্নি স্টার্ট করছে আমরা এখান থেকে, জার্নি শেষ করছি এই জায়গায়। ওকে, সো এখানে 1 বাই ক্যাপিটাল আর মাইনাস 1 বাই ইনফিনিট, এটুকু হচ্ছে 0, এটুকু হচ্ছে আমাদের ভ্যালু, মোট মিলে ক্যালকুলেট করলে গুছাইলে টুছাইলে এই শেষটা আসে এখানে এই যে ও জি ক্যাপিটাল এম ইন্টু স্মল এম ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল আর, এখানে এই স্মল এম আর এই এমটা কেটে দিছি, মানে হচ্ছে যে অবজেক্ট থেকে শুরু করছো তার ম্যাস ম্যাটার করে না। ওই জন্য escape velocity is independent of the object that you're trying to throw. It is only dependent to the planet itself. হ্যাঁ, VE সাবস্ক্রিপ্ট ই, মানে এসকেপের জন্য ই দিয়ে লিখছে। ইয়েস, বলো। ইয়েস, because we are pushed strongly against the seat to achieve that acceleration. G forces basically means that how much more or how many times of our regular weight do we experience on our body systems to achieve that acceleration. No, it's because the rocket is accelerating at a pretty high rate against the Earth's gravitational acceleration. So the rocket has its own weight, that's point one. Additionally, the rocket is continuously accelerating upwards. That also requires a continuous force. So the person have to be pushed upwards by, let's say, if the person if the rocket is having a net resultant force that is equal to 4W. Let's say it now has a resultant force, 4 times is normal weight. Let's say if it wants to have a resultant force of 4W, then its upward force needs to be 5W. Because with 1W, it has to surpass the weight itself. আচ্ছা, এক্সাম্পল শেষ করে তারপরে ওইটাতে যাচ্ছি, থ্রোয়ের পার্টটাতে পড়া যাচ্ছি। In that case, whatever the astronaut that is placed inside that rocket, they're gonna be squashed with their seat with 5W force, because their body would not want to accelerate. That's what the idea of Newton's first law. Objects do not want to accelerate unless we apply a resulting unbalanced force on it.
So their body is going to want to remain stationary, but to continuously accelerate them at 5W, their body has to be pushed upwards by a force of 5W, but they are being pulled towards Earth by a force of 1W. So their contact surface is going to experience a force of 5W altogether. So that's when they experiences more G forces. G force in this case would mean this would be equivalent to 5G forces, because normally on Earth we experience 1G, but now they are experiencing 5 times more the push. That's what's called G forces. রকেটের ওয়েট শুধু না, রকেটটাকে অ্যাক্সিলারেট করতেছে দেখে হচ্ছে, whenever they ride up on the rocket and the rocket engine hasn't started yet, they only experience 1G. That's a regular G. But as the rocket starts to accelerate upwards and keeps on going upward, that's when they experience the high amount of squashing effect. বুঝছো? We always do, because that's why I updated the information in the WhatsApp group. আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে যাওয়ার আগে অ্যাড করে দিব। They would experience that much G for as long as they would be in the contacts in the contact of the seat by which they are being catapulted. After they are catapulted off, they would not experience any weight. They would feel weightless. যতক্ষণ অ্যাক্সেলারেট করা হচ্ছে ততক্ষণ সে জি ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে। তো থাকা we would face G forces. Constant velocity উপরে গেলে we will experience 1G forces. Constant velocity উপরে যাওয়া মানে you will experience 1G force. But that G has to be the localized G of that location, because we are talking about rocket propulsion. So pretty soon you're going to be going pretty far away from our surface. So ওই লোকেশনের G আর্থের G থেকে কম হবে. But if you are moving at constant velocity, you'll experience that G force. বেশি G হবে না, you said constant velocity. So ওই লোকেশনের G ভ্যালু কম, because radius তো বড়। Okay, আচ্ছা। So এখানে কয়েকটা জিনিস খেয়াল করেন বলবান, সেটা হচ্ছে if you look over here, if I zoom out a little bit, I wanted to see these two formulas side by side within the same frame of view. Orbital speed এর ফর্মুলাটা ছিল কি? V equals to, দেখো কথা না, অরবিটাল স্পিডের ফর্মুলা কি ছিল? V equals to gm by r। আর এসকেপ স্পিডের ফর্মুলাটা কি? V equals to 2gm by r। পার্থক্য হচ্ছে একটা 2 এর, তার চেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে আর দুটা সেম না, উপরের আরটা কি? That means what? The radius of the orbit from the center. আর এই ক্যাপিটাল আরটা রিপ্রেজেন্ট করে কোন আর? The radius of the planet, the initial distance of the object from which it was thrown away. ঠিক আছে? বাট আলটিমেটলি তুমি এই জিনিসটা থেকে নর্মালি বুঝতে যে যদি আমরা হোমোজেনিটি চেক করি, দুটারই আলটিমেট ইউনিট কি আসবে? মিটার পার সেকেন্ড দিয়ে আসবে। হোমোজেনিটি চেক করে দুটারই ইউনিট মিটার পার সেকেন্ড আসবে। আচ্ছা গেল এসকেপ ভেলোসিটি কনসেপ্টের পরে আমরা হচ্ছে আর ফার্দার কিছু জিনিসপত্র সকালের বাচ্চা পড়ে না, বাট আই এম গোনা টিচ ইউ এন্ড মেক ইউ গো থ্রু সাম অফ দ্য ওয়ার্ক এক্সাম্পল অফ দিস কোশ্চেন। এই ওয়ার্ক এক্সাম্পল গুলো একটু তোমাদেরকে দেখাই, লোক বলতেছি। Come about for the worked example that we have on page number 8. হ্যাঁ, আমি এইখানে 3টা অঙ্ক আছে, 3টা অঙ্কই আমি পার্ট বাই পার্ট বুঝাবো, কারণ 3টা অঙ্কে তোমাদের অনেকগুলা বুঝার মতো জিনিস আছে, things that you need to understand properly to go forward in this chapter. আচ্ছা, এই পেজটাতে খুব আহামরি কঠিন কিছু না, এই পেজটা পুরোটা একবার রিডিং পড়েন, ক্যালকুলেশনগুলো দেখেন। If you have any question, you ask me. I would like to talk to you about the next page, page number 9. Page number 8 পুরোটা একটু নিজেরা পড়েন। Help yourself.
না, রোটেশন এক্সারসাইজ সিলেবাসে নাই, ওই জন্য এটা এখানে দেওয়া হয় নাই। এই কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি ডাব্লিউজেসি থেকে নেওয়া, মানে সিআই এর আরেকটা সিলেবাস, যেখানে সার্কুলার মোশন থেকে আরো অনেক অনেক কমপ্লিকেটেড হাবিজাবি দেওয়া হয়। সো ওখানে আই ডোন্ট নো দ্য ফুল ফর্ম, ইটস জাস্ট অ্যানাদার সিলেবাস লাইক সিআই। প্রমাণ এই পেজ পড়া হয়েছে। নিউটনস থার্ড ল পেয়ারের দুইটা ফোর্স বলছে, জাস্ট তুমি নামগুলো ওলটপালট করে দিলেই থার্ড ল পেয়ারের ফোর্স লিখে ফেলতে পারছো। সি নাম্বার কোশ্চেনটাতে আসেন। পরের পেজে সি নাম্বার যেটা আছে, দ্য প্যাসেঞ্জার হ্যাজ এ মাস অফ 62.4 কিলোগ্রাম, ইউজ দিস অ্যান্ড ইউর আনসার ইন A3 টু ক্যালকুলেট দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য রেজাল্টেন্ট অফ দ্য টু ফোর্সেস অ্যাক্টিং অন দ্য প্যাসেঞ্জার এট অল টাইমস। তো এফ ইকুয়ালস টু এম এ, যেহেতু তোমাকে ম্যাগনিটিউড অফ দ্য রেজাল্ট ফোর্স বের করতে বলছে, তুমি নর্মালি হচ্ছে সেন্টিমিটার অ্যাক্সিলারেশনের নর্মাল ভ্যালু বসালে তুমি রেজাল্টেন্ট ফোর্সের ম্যাগনিটিউড বের করে ফেলতে পারছো। এটা নিয়ে খুব আহামরি কমপ্লিকেটেড কিছু নাই, এটা সিম্পল রেজাল্টেন্ট ফোর্সের ফর্মুলা, এফ ইকুয়ালস টু এম এ। এখন আসেন এই ডায়াগ্রামগুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলি। ফিগার 1.1 shows the passenger at different positions as the wheel rotates. At position P, the two forces are shown not to scale together with their resultant force R. For each of the positions X, Y, and Z shown on figure 1.1, draw and label the resultant force vector R, a vector to represent the weight W, a vector to represent the force S. So এই সবগুলো পজিশনের জন্য রাখতে বলছে। তো ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে আমাদের এই লেবেলিং গুলো করার সময় একটু আমাদের লেন্থ গুলো নিয়ে কেয়ারফুল থাকতে হবে। হোয়াট ডু আই মিন বাই দিস? এইখানে আমাদের আপওয়ার্ড এসটা হতে হবে ছোট, ডাউনওয়ার্ড ডাব্লিউটা হইতে হবে বড়, যাতে করে ডাব্লিউ আর এস এর ভেক্টর সাম করলে রিমেনিং আটটা থাকে। ঠিক আছে? ইফ ইউ লুক এট দ্য লোয়েস্ট পজিশন, এখানে এসটা হইতে হবে অনেক বড়, ডাব্লিউটা হইতে হবে হচ্ছে আগের ডাব্লিউ এর মোরলেস সমান বা এই ডাব্লিউ এর মোরলেস সমান, যাতে করে এস আর ডাব্লিউ কে সাবট্রাক্ট করলেও আটটা থাকে ইন দ্য আপওয়ার্ড ডিরেকশন। কারণ লেন্থ গুলো এখানে ইম্পর্টেন্ট। As for this position, this is the most interesting part. এই পজিশনের আরটা হইতে হবে হচ্ছে towards the center, and the W and the S should be linked such that you can actually produce a closed parallelogram. কারণ আলটিমেটলি এখানে S আর W কে ভেক্টর সাম করে কিন্তু আর জেনারেট করতেছে। সো ওই জন্য ওই প্যারালোগ্রামের স্ট্রাকচারটা বোঝানোর জন্য এখানে কিছু ডটেড লাইন দেখানো আছে। বুঝা যাচ্ছে ডটেড লাইনটা আঁকাটা কি না? Essential না, but that dotted line thing can be also equally applicable for the printed question that we have. এই পার্টে কিন্তু কোশ্চেন প্রিন্ট করে দেওয়া ছিল। সো তুমি যদি রুলার দিয়ে ট্রাই করো, you would be also able to draw a perfect parallelogram from here to here and then from here to here. তুমি যেটা করো, তুমি একটা পারফেক্ট প্যারালোগ্রাম পাবা। goes on to show যে আমরা সব পজিশনে কি হবে, এই প্যারালোগ্রাম এক্সিস্ট করবে except for this and this position. টেকনিক্যালি এই দুই পজিশনে সেই প্যারালোগ্রামের থিকনেস হয়ে গেছে 0। এই পজিশনে সেই প্যারালোগ্রামের থিকনেস হয়ে গেছে 0, কারণ সবগুলো ফোর্স কি হয়ে গেছে, এক লাইনে চলে আসছে। কারণ সব পজিশনে প্যারালোগ্রামে কিছু না কিছু থিকনেস থাকবে। আইডিয়া বুঝা গেছে? কি কি মানে কোন কোন ভেক্টরের কথা বলতেছো? এট দ্য লেফট পজিশন, হ্যাঁ, তারপর বলেন। Across, ওইটা বলতে কোনটা বোঝাচ্ছ? ও দ্যাটস হোয়াট আই এম আস্কিং। কোন পজিশনের কথা বলছো বলছি, বাট হুইচ ভ্যারিয়েবল আর ইউ টকিং অ্যাবাউট নট টু বি পারপেন্ডিকুলার? পি, এস, কিউ, আর, মাই পি ইজ দ্য পজিশন, নেম অফ দ্য পজিশন। পি ইজ দ্য পার্সন। You can read the description of the question from here so that you can formulate your question better. তো এই description একটু পড়েন, পড়ে তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করেন। পেজ নাম্বার হারায় গেছে, কত অনেকক্ষণ আগে থেকে চিল্লাই দিচ্ছে কত নম্বর পেজে যাইতে হবে, and you are not still keeping up। কেন? ঠিক আছে, ভালো। পরের পেজে যান, পেজ নাম্বার 10। না না, পেটাল এই ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে লাভিং। সেন্ট্রিপেটাল এই ওয়ার্ডটার ওভারঅল ওই যে কি বলে এটা, হ্যাঁ মানে নিকনেম না, এটা দাঁড়া বলতেছি, না সিনোনিমও না। এই যে ইয়া আছে না, যে একই টাইপের রুট থেকে অনেকগুলো ওয়ার্ড জেনারেট হয়। ইয়া সামথিং, ইয়া 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 ইয়া, এটামোলজিক্যাল মিনিং হচ্ছে এটা।
চুপ থাকা। এটা আছে হচ্ছে পেজ নাম্বার 8-এ, সেন্ট্রাল পেজ নাম্বার 8-এ আছে রাদি। আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 1 এখানে সিম্পল। আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার বি নিয়ে একটু জিনিস আলাপ করি। এই ম্যাথটা প্রপারলি বোঝার জন্য আমাদের একটু কষ্ট করে আবার নোটসে যাওয়া লাগবে। নোটসে একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাই, সেটা হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ লুক অ্যাট কোথায় যেন গেল। আচ্ছা, এটা কি নিচে আছে? ভি ইকুয়ালস রুট ওভার জি আর, এই ডেরিভেশন কোথায় যেন আছে। এই যে পাইছি বলবান। আপনারা একটু পেজ নাম্বার 6-এ যান, কেস 2টা একটু দেখেন। I have a reason to make you swap back and forth like this. তোমরা যদি পুরো নোটটা প্রথমে ভালো করে পড়ে আসতো তাহলে এই জিনিসটা করতে হতো না। বাট যতক্ষণ তোমাদের পড়ার সময় দিচ্ছে ততক্ষণ তোমাকে খালি গল্প করছো আর হচ্ছে আমার পিসি স্পেক্স কি, কোন ফুটবল টিম সাপোর্ট করে, এগুলো নিয়ে আমাকে বিরক্ত করছো। ডিগ্রিজ আর ওয়ার্থলেস। কেস 2 দেখেন। এটা ছিল আমাদের অবজেক্টের ভার্টিক্যাল মোশনের সিনারিও। ভার্টিক্যাল মোশনে আমরা নর্মাল থিওরিতে আসো কথাবার্তা বলছি। নর্মালি আগে ফিগারটা দেখেন। ইটস ভেরি সিম্পল। আই ওয়ান্ট টু টার্ন ওভার দ্য পেজ এন্ড কাম টু দিস পজিশন। পেজ নাম্বার 7। মিনিমাম স্পিড অফ রোটেশন দেখতেছেন? আচ্ছা, এই মিনিমাম স্পিড অফ রোটেশনটা আমাদের লাগবে হচ্ছে when the object is at the highest point of its the vertical circle. এইখানকার আইডিয়া হচ্ছে F net equals to ma, তার মানে T plus W মোট মিলে টেনশন of the string and the weight of the object মোট মিলে আমাদের m into x centripetal acceleration হইতে হবে। এখন AC equals to v square by r or AC equals to r omega square, আমরা যদি এক্সপ্রেশনটা এখানে বসাই, this would go on to show us as speed decreases T also decreases. কিভাবে বুঝলাম? দেখেন, এই এক্সপ্রেশনের জন্য এম একটা টেকনিক্যালি কনস্ট্যান্ট, কারণ আমরা তো ঘোরানোর সময় অবজেক্টের ম্যাস চেঞ্জ করতেছি না। Object is not splitting into pieces. We are considering the constant radius of the rotation as well because we are not using an extensible spring. We are using an inelastic string. Weight of the object is also by default a constant, right? তার মানে v যদি বাড়াই টেকনিক্যালি t কি হওয়ার কথা? বাড়বে। বুঝা যাচ্ছে? So তার মানে হচ্ছে as speed increases, decreases, t also decreases. As speed increases, t also increases. They are not definitely directly proportional, but we can say they are linearly related. Linearly na, I would say they are they have the same type of change, behavioral change. থাকো। So এখানে আইডিয়াটা হচ্ছে যদি আমাদের অবজেক্টের এই রোটেশনাল স্পিডটাকে আমরা আস্তে আস্তে ভিটাকে যদি আস্তে আস্তে কমায় নিয়ে আসি, eventually there will come a point when the tension in the string can be zero. Eventually that can be achieved. And if I place those numbers over here, I can write this equation that mg equals to এত, mm কাটা চলে গেল, g এখানে আসলো, বিটাকে যদি সাবজেক্ট করি, eventually you end up with this expression. This is exactly what I'm interested at. v equals to root over of gr. এইটা হচ্ছে এই পয়েন্টে রোপ টট থাকার বা মিনিমাম স্পিড যতটুকু হলেও আমাদের অবজেক্টটা খসে পড়বে না বা সার্কুলার মোশন থেকে ডেভিয়েট করবে না, ওই ওই স্পিডের মিনিমাম ভ্যালু। সো মিনিমাম এতটুকু লিনিয়ার স্পিড যদি তার টপ পজিশনে থাকে তাহলে অবজেক্টটা কি করবে? কন্টাক্ট মেনটেন করে বা রোপকে টট রেখে আবার সে ঘুরে আসতে পারবে। টট থাকা মানেই টেনশন না। টট মানে if you manage to have exactly this speed, this should be the case where the rope is taut but it is not under tension. That is possible. মনে করো আমি এই সারফেসের উপর একটা রোপকে পারফেক্টলি সোজা করে রাখছি। By observation it can be said to be a straight rope with zero tension on its two sides. ওই সিচুয়েশনটা এখানে হবে momentarily at that position. It's not stuck at the top. It is not falling off like মানে যদি তোমার আমি একে দেখাই, it's not stuck over there. মনে করো সার্কুলারটা হচ্ছে এরকম, if we maintain at least that minimum speed, the object will rotate along this path perfect. But highest point speed যদি তার থেকে কমে যায়, it's gonna deviate like this, going out, parabolic motion, and usually circular motion once again. এই জায়গায় কি হচ্ছে, সে সার্কুলারটা একটু ফলো করতে পারে। সো সার্কুলারটা পারফেক্টলি ফলো করার জন্য তার মিনিমাম অবজেক্ট স্পিড
Not spiral, parabolic. Parabolic. স্যার মিনিমাম স্পিডটা যদি আমার আরো ডিক্রিজ করতে পারছে আমার স্পিডটা যদি ডিক্রিজ করতে তখন একটা স্পাইরাল মতো করছে না, এটা কখনো স্পাইরাল দিবে না, because this object is going in a vertical circle. It's not going to produce a spiral because the object does not have the necessary motion scenario to produce a spiral. Follow. Weight is working vertically downwards. Yes, thank you. Yes. না, নিচে টেনশন কোনোদিনই জিরো হবে না, নিচে টেনশন হবে ম্যাসিভলি হাই। শুধু উপরের পার্ট একদম পিক পয়েন্টে তোমার টেনশন টেকনিক্যালি জিরো হওয়া পসিবল, অন্য সবখানে টেনশনের কিছু না কিছু ভ্যালু থাকবে। দ্যাট ওয়াজ এ কোশ্চেন। বিউটিফুল। আচ্ছা, কেন এটা নিয়ে হাউকাউ করলাম? গো ব্যাক টু দ্য এক্সাম্পল, ট্রেনের এক্সাম্পলটাতে আসেন। এই ট্রেনের এক্সাম্পলে জিনিসটা বলে দেওয়া আছে, আপনাকে কোশ্চেনটা পড়েন। I'll give you some 2-3 minutes time to read the question. I'll give you 1 minute time to read the question. Please read the question. ওয়ান আনসার বুঝা গেছে? আচ্ছা, এক্স লেভেলে কেন আমাদের স্পিড বেশি হবে আর ওয়াই লেভেলে কেন স্পিড কম হবে, এটার ফিজিক্যাল রিজন কি? এনার্জি কনজারভেশন। এক্স লেভেলে পুরোটাই হচ্ছে কেই, এক্স যখন সে উপরে ওয়াইতে উঠবে কিছু না কিছু কেই পোর্শন জিপিতে কনভার্ট হতে হবে, তাহলে অবশ্যই স্পিড কি হতে হবে? কমতে হবে, এটা ইনএভিটেবল এবং এটা অবভিয়াসলি হইতেই হবে। আচ্ছা, মুভিং অন। টুতে বলছে explain if the car remains in contact with the track, if the car remains in contact, why the centripetal acceleration of the car at point y must be greater than 9.8 meter per second square. এই কোশ্চেনটাকে ভালো করে বুঝো। Explain if the car remains in contact with the track, why the centripetal acceleration of the car at point y must be greater than 9.8 meter per second square. Explanation পড়েন। If A is bigger than 9.8 meter per second square, the centripetal force will be greater than the weight of the toy car and normal contact force will exist. কারণ ওই এক্সট্রা যতটুকু সেন্টিমিটার ফোর্স লাগছে সেটা কোত্থেকে আসবে? কন্ট্রাক্ট ফোর্স থেকে আসবে। কন্ট্রাক্ট ফোর্স আসবে কোত্থেকে? অবজেক্টটা ইনার্শিয়ার জন্য ট্র্যাককে ঠেলা দিবে, ট্র্যাক সেটার রেসপন্সে নিউটন সার্ড ল দিয়ে অবজেক্টকে পুশ করবে। বুঝা যাচ্ছে? অবজেক্ট তার রিকোয়ার্ড সেন্টিমিটার ফোর্স জেনারেট করার জন্য ইনার্শিয়ার জন্য ট্র্যাককে উপর দিয়ে ঠেলা দিবে এন্ড ট্র্যাক তাকে নিউটন সার্ড ল দিয়ে নিচের দিকে পুশ করবে। সো মোট মিলে আমাদের পুশ অফ দ্য রিয়েকশন ফোর্স অফ দ্য ট্র্যাক এন্ড দ্য ওয়েট মিলে হচ্ছে তোমার সেন্টিমিটার ফোর্স জেনারেট করবে। কখন পসিবল? যদি আমাদের রিকোয়ার্ড অ্যাক্সেলারেশন 9.8 থেকে বেশি হয়। ওই এক্সট্রা অ্যাক্সেলারেশন টুকু দিবে কে? The contact force of the track. ওই এক্সট্রা অ্যাক্সেলারেশন টুকু that is slightly higher than 9.8, ওই এক্সট্রা টুকু দিবে হচ্ছে contact force from the track and that eventually gives a বলো তাহলে হাত উঠেছিল বলো। No, there is no friction. The question specifically says that this is in this case the frictional forces are negligible. It says in the question on কেন না স্মুথ হলে কেন কন্ট্যাক্ট থাকবে না? একটা স্মুথ সারফেস বা একটা স্মুথ সারফেস পারফেক্টলি কন্ট্যাক্ট থাকতে পারে না? It's totally possible. Let him speak. এটা তো মোশন আছে Yes, yes. এটার কোনো ফিকশন নাই Along, হাউ ইজ ইট সাপোজ টু বি ইন কন্টাক্ট পর্যন্ত দেখেছে আমরা জেনারেল সিনারিও যে ফিকশন আছে then ওখানে হয়তো কি যে লাইক ওভারঅল আমাদের একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্স থাকতো which is what that would have caused the car to be like in contact with the track. not necessarily. The vertical force is working vertically downwards and the truck and the toy car is initially moving horizontally. So the weight was
keeping the toy car in contact with the horizontal track. The weight is working vertically down. The track is below the toy car. So its weight exerts on the track. That's how they keep in contact. Contact force doesn't only mean frictional forces. Normalization force is also called contact force. Is that the problem? Exactly. I guess I'm mixing both from that. Exactly. Contact force is not only frictional forces. The normal reaction force that we get as the response of weight out of a surface is also called contact force. Technically, tension within an object is also called a contact force. Anyway, but ওটা different issue. বলবান দেখেন এই এক্সপ্লেনেশনটা বোঝা গেছে কিনা প্রপারলি? পরীক্ষা এটা আসবে এবং তোমাদের ক্লাস টেস্টে এই কোশ্চেনটা অবশ্যই আসবে। মুভিং অন। না, থ্যাংক ইউ না। ক্লাস এখনো শেষ হয় নাই। দেখেন, চুপ থাকো, চুপ থাকো। I need to finish this thing. হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমরা ফোন দিয়ে বলো স্যার ক্লাস শেষ করা নাই। What do I do? যাও বাড়ি গিয়ে কথা বলে আসো। সি নাম্বার কোশ্চেন দেখেন, the initial speed at which the car B moves along the track is 3.8 meter per second. Initial speed এর কথা বলে দেওয়া আছে। Determine whether the car is in contact with the track at point Y, show your working. এখানে আমাদেরকে দুটো জিনিস কাজ করা। একটা নম্বর হচ্ছে আমাদেরকে আগে এনার্জিটিস ক্যালকুলেট করে এই পয়েন্টে তার পসিবল স্পিড বের করতে হবে। যেহেতু কোনো লস নাই, আমাদের কোনো গ্যাঞ্জাম নাই, ইনিশিয়াল কে ইকুয়ালস টু ফাইনাল কে প্লাস ফাইনাল পি, সবগুলো ভ্যালু বসালাম, হাফ এম বি এক্স স্কোয়ার ভিওয়াই স্কোয়ার এম জি এইচ এম এম ক্যাসেন্স আউট। সো আমাদের টয়কার ম্যাচ লাগতেছে না। পুরোটা হিসাব করে আমরা পাইলাম যে আমাদের হাইয়েস্ট পয়েন্টে আমাদের ওয়াই পজিশন আমাদের ভেলোসিটি হওয়ার কথা 1.51 মিটার পার সেকেন্ড, যদি অবজেক্টটা আলটিমেটলি টোটাল 62 সেন্টিমিটার রাইজ করে। যদি আমাদের টয়কারটা ভার্টিক্যালি 62 সেন্টিমিটার টোটাল রাইজ করে, তাহলে তার স্পিড হয়ে যাওয়ার কথা কত? 1.51 মিটার পার সেকেন্ড। এটা হচ্ছে অ্যাক্সেট ক্যালকুলেশন। অ্যাডিশনালি আমাদেরকে সেকেন্ড কলামে এই ফিগারটা তোমাদের আঁকার দরকার নেই, ফিগারটা এখানে টিচার রাখছে হচ্ছে স্টুডেন্টকে বোঝানোর জন্য। অলরাইট, এখানে আমরা সেকেন্ড কলাম হিসাব করছি যে আমাদের মিনিমাম স্পিড যে ফর্মুলা আমরা এটাকে বের করে আনলাম, ভি ইকুয়ালস রুট অফ জি আর, এটা হিসাব করলাম হচ্ছে আমাদের মিনিমাম রোটেশনাল স্পিড হচ্ছে 1.74। মানে কন্টাক্ট থাকার জন্য মিনিমাম স্পিড লাগবে কত? 1.74, বাট হিসাব করে স্পিড পাইছি কত? 1.51. Now comes the decision. As the speed is less than the 1.75 meter second, the toy car falls. মানে টয় কারটা আলটিমেটলি কন্ট্যাক্ট মেনটেন করতে পারবে না। যদি এই স্পিডটা 1.74 এর সমান বা তার থেকে বেশি হইতো, তাহলে বলতে পারতাম যে ইয়েস, ইট মেনটেন্স দ্য কন্ট্যাক্ট। হিসাব বুঝা গেছে? এটা মার্ক দিছো, 3 মার্ক। Last thing, suggest with the reason but without calculation whether your conclusion in C would be different for a car of mass 460 gram moving with the same initial speed. No, it will not be, because mass has no effect on the minimum speed on the toy car. কারণ দেখো আমাদের টয় কারের ম্যাস কিন্তু সব ইকুয়েশনে সব সাইড থেকে কারা কি হয়েছে, কারা চলে গেছে। Because we are considering that frictional forces are negligible or there is no energy losses, এই জন্য আমাদের ম্যাস কোনো রকম ইফেক্ট ফেলতেছে না। বাট ফর রিয়েলিস্টিক কেস, ম্যাস বড় হইলে নর্মালি আমাদের কিছু না কিছু এফেক্ট হইতো। But for this idealized scenario where frictional losses are negligible, there would be no problem. So mass is immaterial for this calculation. না, আইডিয়ালি না। এক মার্কের জন্য একটাই, কিন্তু ঝামেলা হচ্ছে কি বলে, ওরা এখানে সাজেস্টও বলছে উইথ রিজনও বলছে। তার মানে এখানে তোমার সাজেস্ট পার্টটাও কারেক্ট হইতে হবে, রিজনটা কারেক্ট হইতে হবে, দুইটা মিলে হচ্ছে তোমার এক হবে। সাজেস্ট উইথ রিজনের জন্য অ্যাকচুয়ালি মার্ক পাওয়া ছিল দরকার ছিল 2, বাট যেহেতু এক মার্ক দিচ্ছে তার মানে বোথ অফ দেম হ্যাজ টু বি কারেক্ট ফর টু স্কোর দিস 1 মার্ক। আপনাদের হোমওয়ার্ক বলে তো আপনাকে ছাড়তেছি, এই নোটটা পুরোটা বাসায় ফুল ডিটেইলে পড়ে আসবে। আমি কিছু করতে বলছি না, তোমাদের পরের ক্লাস পরশু দিন, থার্সডেতে, পরের ক্লাস পরশু দিন থার্সডেতে, ইউ হ্যাভ ওয়ান ডে ইন বিটুইন। এই পুরো নোটটা কভার টু কভার পুঙ্খানুপুঙ্খ হয়ে স্টাডি করে আসবে। And you mark anything that you want to ask me, anything that feels ambiguous, anything that doesn't make sense. ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাসে আমি ফার্স্ট থেকে নোট নিয়ে কথাবার্তা বলবো। Once you have no question, we'll immediately jump to question paper solving. Thank you. Awesome, Baba. Yes. Velocity energy conversion